That is the last concluding day of this education week, Siksha Sapta. So community involvement. So what does community involvement? So people from the villages or habitations do come and participate in this Titi Bhojan and to popularize Vidyanjali. So I'll highlight these two words, Titi Bhojan and Vidyanjali, in a separate slide. So Titi Bhojan means organizing food refreshment activities in the schools on some special occasions, maybe a marriage day or birthday of the volunteers or school level stakeholders or school people or village people, and that has to be recorded and properly organized with the help of guidelines. And Vidyanjali means volunteers do come and support the school developmental activities. So there is a special website for this Vidyanjali dot education.gov.in, where you can provide any kind of needed material to the school, maybe physical infrastructure or academic or co-curricular activities or sports material. So these are the things to be observed on the day 7, and details of Titi Bhojan we will be looking at this. So Titi Bhojan means name NCRT syllabus updates in this exclusive Education Plus Empowerment updates. Now, Hello respected viewers, in this video we will be explaining how to register our school in Vidyanjali 2.0. As you all see on the screen, Vidyanjali 2.0 is a volunteer school volunteer program launched by Government of India in association with departments of school education in our country, and this is being implemented by Samagra Shiksha Andhra Pradesh. Let us now observe the registration process and all the details, complete details through this PowerPoint. సో మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నట్టుగా అబౌట్ విద్యాంజలి 2.0, ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు ఎనేబుల్ కమ్యూనిటీ వాలంటీర్స్, ఆర్గనైజేషన్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎన్ఆర్ఐస్ to interact and connect directly with the government and government aided schools. So ఈ విద్యాంజలి 2.0 is mainly meant for school education department and especially in government and government aided schools లో ఈ యొక్క విద్యాంజలి 2.0 ప్రోగ్రామ్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మనం వీ నీడ్ టు ఎంకరేజ్ ది వాలంటీర్స్ టు కంట్రిబ్యూట్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Now what is the objective of this Vidyanjali 2.0? The objective is to promote community and volunteer participation. సో ఇక్కడ కమ్యూనిటీ కాంట్రాక్టింగ్ ఎలా అయితే నాడు నేడులో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో, అదేవిధంగా ఈ యొక్క విద్యాంజలి 2.0లో కూడా మనకి లోకల్గా ఉన్న కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ని, వాలంటరీ పార్టిసిపేషన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకొని ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వాలిటీని ఎన్హాన్స్ చేయమని ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశించబడింది. నౌ వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? సో దిస్ program is being implemented in all government and government aided schools across the country. Now what does NEP say regarding this school volunteer program Vidyanjali 2.0? So NEP 2020 para 2.7 prakaramu, so states may consider establishing innovative models to foster పియర్ ట్యూటరింగ్ అండ్ వాలంటీర్ యాక్టివిటీస్. సో మీరు ఇక్కడ బోర్డు పైన, స్క్రీన్ పైన పియర్ ట్యూటరింగ్ అంటే మన యొక్క లోకల్ స్థానికంగా ఉన్న వనరుల్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళ యొక్క అలమ్నస్ అంటే పూర్వ విద్యార్థుల ద్వారానా లేకపోతే వాలంటీర్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా మనం యొక్క స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగం చేయడము ఈ యొక్క ఎన్ఈపి ప్రకారము 2.7 ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా హెల్దీ మీల్స్, కౌన్సిలర్స్, సోషల్ వర్కర్స్, కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్కూలింగ్ సిస్టమ్ అది పాయింట్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అండ్ వాలంటీర్స్ కుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ ఆర్ catalyzed by extensive use of technology and community outreach. So NEP 3.6 ప్రకారము, so we can create some kind of interaction between students and locally available resources such as volunteers, students who have passed out in the same school and the students who have got jobs and settled in somewhere in metro cities, and that kind of టెక్నాలజీ కెన్ బి ఇంటగ్రేటెడ్ విత్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ అని చెప్తున్నారు. సో అదేవిధంగా మనకు ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ సెషన్స్ కానీ, టీచింగ్ సపోర్ట్ కానీ, లేకపోతే వస్తు రూపేణ, సో ఇక్కడ సీనియర్ సిటిజన్స్ కావచ్చు,
పూర్వ విద్యార్థులు కావచ్చు, స్థానిక కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ కావచ్చు. సో వీటిని అందరినీ మనం కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్తున్నారు. సో అదేవిధంగా ఎవరు వాలంటీర్ చేయవచ్చు? ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎన్ఆర్ఐ, నాన్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. ఇక్కడ మన ఇండియా ఆరిజిన్ కలిగి ఉండడము, లేకపోతే అబ్రాడ్ నివసిస్తున్న వాళ్ళు, లేదా మన ఇండియాలో లేదా మన మండలంలో మన విలేజ్లోనే కొద్ది వరకు జనరస్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళని మనము వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో సర్వింగ్ అండ్ రిటైర్డ్ టీచర్స్, serving and retired scientists, government, semi-government officials, self-employed and salaried professionals, alumni of educational institutions, homemakers, persons from Indian diaspora, and persons who have got Indian origin but settled in abroad. Any other persons belonging to organization, institution or company can register in this school volunteer program. Now, what are the highlights of the Honorable Prime Minister's speech? సో మనకి 7th September 2021 శిక్షక్ పర్వ్ అనే ఒక ప్రోగ్రాంలో కాన్క్లేవ్లో మన హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఈ యొక్క విద్యాంజలి ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేశారు. సో హీ హ్యాస్ గివెన్ ఎ కాల్ ఫర్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ టు పార్టిసిపేట్ అండ్ ప్లే అన్ యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ బై టేకింగ్ 2 steps forward. Our society, private sector and come forward and contribute to enhance the quality of education. Retired servicing engineer, doctors, scientists, bureaucrats can also participate. And one important thing is here, all the athletes of Tokyo Olympic and Para Olympics who won the medals or who participated in the Olympics have agreed to visit at least 75 schools in India. They can have interaction with the school students so that they can collaborate with the government school students to promote sports and educational activities. So ikkada manaki areas of contribution 2 types, services and sponsorship activities and assets or material equipment. So ikkada manaki వాళ్ళ యొక్క సేవలు వినియోగించుకోవడము, లేదా వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేసే ఐటమ్స్ని, యాక్టివిటీస్ని స్వీకరించడము, అదేవిధంగా వస్తు రూపేణ లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రూపేణ కూడా స్వీకరించడం. సో ఇవి డీటెయిల్స్ మనకు నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో ఈ విధంగా ఉన్నాయండి. సబ్జెక్ట్ అసిస్టెన్స్, టీచింగ్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్, టీచింగ్ యోగా అండ్ స్పోర్ట్స్, టీచింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో పర్సన్ హూ హ్యావ్ గాట్ సెటిల్ ఇన్ కర్ణాటక కెన్ యాక్చువల్లీ do a language program in Kannada to neighboring, border schools of Andhra Pradesh. So ఇక్కడ టీచింగ్ లాంగ్వేజెస్, మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్, టీచింగ్ వొకేషనల్ స్కిల్స్, సో వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు, అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్, సో వయోజన విద్య, అసిస్టెంట్స్ ఫర్ సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ స్టూడెంట్స్కి ఏదన్నా పరికరాలు, థెరపీస్, రెమిడియేషను, లేకపోతే వాళ్ళకి వినికిడి యంత్రాలు, లేదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ అండ్ అప్లయన్సెస్ని బహుకరించడము, ప్రిపరేటరీ స్టోరీ బుక్స్ విత్ చిల్డ్రన్, మెంటారింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్, సపోర్ట్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ కాంపిటీషన్స్. సో ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో వాళ్ళకి మెటీరియల్ సప్లై చేయడం కానీ, లేకపోతే స్పెషల్ కోచింగ్ ఇవ్వడం కానీ. సో ఇట్ మే బీ త్రూ టెక్నాలజీ ఆర్ ఫేస్ టు ఫేస్ మోడ్. సో మెంటారింగ్ గిఫ్టెడ్ టాలెంట్, ఎవరైనా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇంకా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి, లేకపోతే 1-on-1 ట్యూటరింగ్, మెంటారింగ్ చేయడము. ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ, ఎవరైనా తైక్వాండోలోనో లేదా స్పోర్ట్స్లో బాగా పర్ఫామ్ చేసిన వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకొని మెంటార్ చేయడము. సో ఈ విధంగా దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ దిస్ స్కూల్ వాలంటీర్ ప్రోగ్రామ్. నౌ సో ఇక్కడ మనకి ఏరియాస్ ఆఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాము, స్పాన్సర్షిప్, సర్వీసెస్, యాక్టివిటీస్. సో ఇవి మనము ఈ విధంగా ఈ యొక్క పాయింట్స్ని మనం నోట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్తే అసెట్స్, మెటీరియల్, ఎక్విప్మెంట్ పరంగా అయితే బేసిక్ సివిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ఇక్కడ. సో టాయిలెట్స్ ఫర్ స్టాఫ్, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ, స్టాఫ్ రూమ్, ఐసీటీ ల్యాబ్, సైన్స్ ల్యాబ్, వొకేషనల్ ల్యాబ్, బౌండరీ వాల్, గేట్, ఓవర్హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్, ప్లే గ్రౌండ్ విత్ ఎక్విప్మెంట్. అదేవిధంగా బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అంటే సీలింగ్ ఫ్యాన్స్. సో ఆల్రెడీ నాడు నేడు కవర్ అవుతున్నా కాకుండా నాడు నేడు స్కూల్స్లో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే అక్కడ మీరు వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి పార్టిసిపేట్ కమ్మవచ్చు. అదేవిధంగా క్లాస్ రూమ్ నీడ్స్, సో వైట్ బోర్డ్స్, గ్రీన్ బోర్డ్స్, టేబుల్స్, స్టేషనరీ, కబోర్డ్స్, సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ కిట్, టెక్స్ట్ బుక్స్, స్కూల్ యూనిఫామ్. అదే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్, ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్, స్మార్ట్ టీవీస్, ట్యాబ్లెట్స్, ల్యాప్టాప్స్. సో uninterrupted power supplies, UPS batteries, routers, net connectivity issues, equipment,
printers and computer access, mouse. So anything can be donated, can be gifted, can be presented to our needy schools. సో ఈ విధంగా మనము మెటీరియల్స్ ఇంకా వెళ్తే స్పోర్ట్స్ కో కరికులర్, హెల్త్ టూల్ కిట్స్, అదేవిధంగా లర్నింగ్ ఎక్విప్మెంట్, ఈ కాంటెంట్ సాఫ్ట్వేర్ని ప్రొవైడ్ చేయడము, ఆఫీస్ నీడ్స్, నోటీస్ బోర్డ్స్ కానీ, ప్రింటర్ కానీ, స్కానర్ కానీ, ఈ విధంగా వస్తు రూపేణ కూడా మనకి బహుకరించవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం విద్యాంజలి పోర్టల్లో ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనే దానికి శాంపుల్ ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ షాట్ ఇవ్వబడింది. సో ఇన్ దిస్ స్లైడ్, as you all see on the screen, UDICE code should be supplied. So it should contain 11 letters and it should be followed by CAPTCHA, entering the CAPTCHA here as shown in the image, and then submit. Then automatically your school details will be appearing here, and after that, very important, UDICE Plus registered mobile. సో ఇక్కడ మీరు ఈ రీసెంట్గా UDICE ప్లస్లో డేటా సబ్మిట్ చేశారు, DCF ఫార్మాట్ అంతా కలిపి, అందులో ఇచ్చిన నంబర్కి మాత్రమే OTP వస్తుంది. సో ఇది ఎక్కడ అనేది మనం ఒక్కసారి ఈ యొక్క స్లైడ్లో చూద్దాం. UDICE ప్లస్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే లాగిన్ ఫర్ స్కూల్ డైరెక్టరీ యూజర్ మేనేజ్మెంట్, ఇక్కడ మనం కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ ఎడిట్ చేసుకుంటే మీకు OTP వస్తుంది. ఇన్ కేస్ OTP రాకపోతే ఇక్కడ మీరు నంబర్ మార్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ యొక్క UDICE ప్లస్ OTP వస్తేనే మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో అంటే రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా వాలంటీర్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే, సో వాలంటీర్ ఫ్రమ్ ఇండియా, వాలంటీర్ ఫ్రమ్ నాన్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వాలంటీర్ ఫ్రమ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. సో ఇండియన్ ఆరిజిన్ అంటే ఏదో విధంగా వాళ్ళ గ్రాండ్ మదరో, గ్రాండ్ ఫాదరో, లేదా వాళ్ళ రిలేటివో, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేటివిటీ విత్ ద ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో రిలేటబుల్గా ఉంటే వారిని పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అంటాము. సో NGO, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్, అక్కడ వాళ్ళ యొక్క నంబర్స్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఇక్కడ OTP కూడా వాళ్ళకి వస్తుంది. ఆ విధంగా రీసెర్చ్ చేయవచ్చు. ఇది స్కూల్ రిజిస్ట్రేషను. ఇక్కడ రైట్ ఇమేజ్లో వాలంటీర్ రిజిస్ట్రేషన్. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే స్కూల్ ప్రొఫైల్ని అప్డేట్ చేసుకోవడం. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ మీ యొక్క స్కూల్ లోగోను కానీ లేదా స్కూల్ ఇమేజ్ని కానీ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ అంటే 2 MB మాత్రమే ఉండాలి. స్కూల్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, సో ఈ విధంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. మా స్కూల్ టైప్ ఎడ్యుకేషనల్, కో ఎడ్యుకేషనలా, ఓన్లీ గర్ల్ చైల్డా, సో KGBగా, మేనేజ్మెంట్స్, ఇవన్నీ ఏ క్లాసెస్కి డీల్ చేస్తారు, ఏ క్లాసెస్ వరకు స్కూల్ ఉంది, స్టేట్, డిస్ట్రిక్ట్, బ్లాక్, అండ్ లైక్ దట్ యూ కెన్ సబ్మిట్. అండ్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వాలంటీర్ ప్రొఫైల్. ఇక్కడ వాలంటీర్ ఎవరైతే మనకి డొనేట్ చేస్తున్నారు, గిఫ్ట్ చేస్తున్నారు, లేదా ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు, లేదా సర్వీసెస్ని రెండర్ చేస్తున్నారు అనే విషయాలు మాత్రము యాస్టిక్ మార్క్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటన్నిటిని మనం ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇక్కడ స్పాన్సరింగ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ట్రైనింగ్ ఫర్ గర్ల్స్. సో ఇక్కడ టైక్వాండో కానీ, లేకపోతే కరాటే కానీ, లేకపోతే గర్ల్స్ని సెల్ఫ్ ఎంపవర్మెంట్ చేయడానికి, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చేయడానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము. సో ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వాలంటీర్ ప్రొఫైల్ చేస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అదే వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనము సబ్మిట్ చేసి ఆ యొక్క రిక్వైర్డ్ ఫైల్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా సర్వీస్ని యాక్టివిటీ రిక్వెస్ట్ చేయడం. సో ఇక్కడ జనరిక్ లాంగ్వేజ్ యాక్టివిటీస్ అని, టీచింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని, క్లాసెస్ ప్రైమరీ 1 to 5, రెగ్యులరా, వన్ టైమా, ఇది వన్ టైం ఎఫర్టా, సర్వీస్ అనేది రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అంటే మంత్లీ వన్స్ అట్లా, సెమిస్టర్ వైజ్ లేదా 6 months 2 times. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనము ఇక్కడ వచ్చండి. ఇంగ్లీషు ఇక్కడ నర్సరీ నుంచి క్లాస్ 8 వరకు ఏవేవి సబ్జెక్ట్స్ నీడ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా క్లాసెస్ 9 to 12, సో హయ్యర్ సెకండరీ లెవెల్లో కూడా నీడ్స్ని ఇక్కడ హైలైట్ చేయవచ్చు. సో అసెట్ మెటీరియల్ ఎక్విప్మెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఫిల్ ఇన్ చేయవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ స్క్రీన్ షాట్ సహాయంతో మీ యొక్క డీటెయిల్స్ని ఎంటర్ చేసి రిక్వెస్ట్ పొందవచ్చు. ఈ విధంగా స్కూల్ ఎన్రోల్మెంటు మనకి డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత విద్యాంజలి పోర్టల్లో ఎన్ని స్కూల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది NIC వాళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అప్ టు డేట్. సో ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రిక్ట్ రీజనల్ యూజర్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ నోడల్ ఆఫీసర్స్కి ఈ డేటా ప్రొవైడ్ చేయబడతారు. తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు ZPHS G కొండూరు అనే వాళ్ళు ఏం ప్రోగ్రామ్ రిక్వెస్ట్ చేశారంటే స్పాన్సర్షిప్ యాక్టివిటీస్, స్పాన్సరింగ్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ క్లీనినెస్ రిసోర్సెస్. సో శానిటైజేషన్ కానీ, మాస్క్లు ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, కోవిడ్ కాంటెక్స్లో ఏదైనా మెటీరియల్ సప్లై చేయడం కానీ, లేకపోతే మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అందించడం కానీ, అలాంటి యొక్క స్పాన్సర్షిప్ యాక్టివిటీస్ని 27 June రైట్ చేశారు. ఇది అప్రూవ్ అయింది. ఈ విధంగా స్కూల్ వైజ్ ఎవరన్నా ఉంటే మనము ఇన్వైట్ చేసి ఇందులో రిజిస్ట్రేషన్ చేపిస్తాం. సో
So this is the action plan. These are the points given to all the states in common, and these are the Telugu instructions provided by our respected academic monitoring officer. And if you can look at the screen, you can get all the details, and it is already shared in the WhatsApp groups. So with this, we would like to conclude the video. We wish you all happy learning and keep learning. Please do subscribe and encourage us to do more educational videos.